डॉक्टरों ने बोला कि किसी चीज़ का महक इनको लगा है तो बेहोश हुई है। पॉइजनस गैस का कोई लेवल डिटेक्ट नहीं हुआ है और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है फिलहाल। ਸਾਰੇ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਆਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ। जो स्मेल है वो सीवरेज से आ रही थी जब अब ये नहीं पता सीवरेज से, लेकिन महक था, नमक जैसा महक था। और आपकी पत्नी जो बेहोश हुई है उनका क्या नाम है? मेरा नाम हरिश्चंद्र है, उर्फ अमित बोलते हैं। मेरी घरवाली का नाम रूबी देवी है। क्या हुआ था? बेहोश हो गए? कब की बात है ये? कब की बात है? ये सुबह 7 बजे से 10 मिनट पहले की बात होगी। 7 बजे जब हम लोग काम कर रहे थे तो बाहर निकले थोड़ा, तो एक लड़का बोला कुछ महक रहा है। तो हम दोनों भी देखे तो कुछ महक आ रही थी नमक जैसा। तो हम कहा चलो महक आ रही है, तो मैं कहा चलो थोड़ा दूर हो जाते हैं। जब थोड़ा दूर हुए तो महक थोड़ा कम हुई, तो फिर हम थोड़ा वहाँ से हट गए और दोबारा दुकान के पास आए तो महक नहीं थी। उसके बाद मैं क्या किया, घरवाली को ना दूसरे के घर जाके छोड़ दिया कि चलो वहाँ आराम करो। जब वहाँ पे वो गई तो उनको वहाँ पे वो महक की ना जो बदबू थी ना, वो उसके आते रहा मन में। और बाहर एक बार आया तो उसको कहा कि इसे बदबू आ रही है मुझे। जब उसको बदबू आ रही तो वो बेहोश होने लगी। गर्भवती थी आपकी बीवी? हाँ, गर्भवती है। अच्छा। और अस्पताल लेकर के डॉक्टरों ने कहा, क्या कहा कि क्यों बेहोश हुए, कि किस वजह से बेहोशी हुई? डॉक्टरों ने बोला कि किसी चीज़ का महक इनको लगा है तो बेहोश हुई है। अच्छा, महक की वजह से उन्होंने बोला? हाँ, महक की वजह से। कितने सुबह कितने बजे का टाइम है? 7 बजे की टाइम है। अब हालात कैसे हैं? अब ठीक है। और भी कोई बेहोश हुआ था कि आपकी बीवी? उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद गया है, 1 आध घंटे, अब टाइम नहीं देखा हूँ। राजेश नाम का लड़का अपनी घरवाली को लेके गया है, कविता देवी है, वो भी बेहोश हुई है। अच्छा। हाँ, वो भी अस्पताल में एडमिट है। अब उनको तो मैं नहीं देखा, अपनी घरवाली को देखा, ठीक है। अब उनकी इलाज चल रही है। जो स्मेल है वो सीवरेज से आ रही थी जब अब ये नहीं पता सीवरेज से, लेकिन महक था, नमक जैसा महक था। अच्छा। हाँ, उसकी वजह से बेहोश हुए। आपको भी कोई चक्कर वगैरह आया क्या? नहीं, मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन बार बार महक नाक में आ रही थी, तो जैसे लग रहा था परेशानी परिवार में जैसा। कितने मेंबर थे और आपके साथ में वहाँ पे? हम थे, हमारी घरवाली थे। बस 2 ही मेंबर? हाँ। घर वाली बेहोश होगी तो उसको यहीं पे हो गई थी जब हॉस्पिटल में जाए? नहीं, यहीं पे हुई थी। थोड़ा आगे जाके उसको जब दूर करते गए अस्पताल, मैं लेके गया अस्पताल उसको। अब कैसी हालात है? अब ठीक है वहाँ पे जी। सर ਜਿਹੜਾ गैस लीक ਦਾ मामला है, की मामला है पूरा तुसी जाके चेक किया हुआ की मामला? देखिए, हमें भी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस तरह से सुबह एक लेडीज़ कोई इसी एरिया में अनकॉन्शियस हुई है। एक्चुअली वो लेडी प्रेग्नेंट है, जो हमें जानकारी मिली है। वो किस वजह से हुई है तो एग्जैक्ट डॉक्टर्स बता पाएंगे। तो ऐसा सस्पिशियस था क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ सेम इसी स्पॉट में इंसिडेंट हुआ था। तो एहतियात के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कॉल किया और हमने यहाँ करके डिटेक्ट किया है ऐसा कोई गैस, पॉइजनस गैस का कोई लेवल डिटेक्ट नहीं हुआ है और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है फिलहाल। सर कितनी लेडीज़ या कितने लोगों को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो बेहोश हुए हैं? और भी कोई है या एक ही लेडीज़? एक लेडी ने रिपोर्ट किया है और वो फिलहाल हॉस्पिटल में है। और जैसे डॉक्टर से भी बात हुई है, वो शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। सर कोई गैस वगैरह जी की इंफॉर्मेशन मिली सी कोई होती गैस मिली है या फिर नॉर्मल है सारा कुछ? ऐसी कोई गैस यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ। जैसे लास्ट टाइम हाइड्रोजन सल्फाइड थी तो डाउट उसी का हो रहा था, बट ऐसी कोई गैस यहाँ पे नहीं डिटेक्ट हुई है और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। कोई हो जी इंडस्ट्रियल गैस कोई या पिघला की जड़ी चेकिंग की थी कोई इंडस्ट्रियल गैस से या नहीं, लास्ट टाइम हाइड्रोजन सल्फाइड थी तो पैनिक सिचुएशन बनना स्वाभाविक है क्योंकि ये सेम स्पॉट था। बट अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी मतलब अफवाहों में ना आए और ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। हाँ, चेक कर लिया है, उसमें बिल्कुल नॉर्मल लेवल दिखा रहे हैं और एक बार फिर से हम उसको देख रहे हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल। 199% ऑक्सीजन चल रही है, खा पी रहे हैं, गल्ला बातें मार रहे हैं, हस्बैंड भी गल होगी, सारा कुछ नॉर्मल है, घबराने की कोई। लेडीज़ का रही नहीं या हॉस्पिटल ले जाया गया? लेडीज़
ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਖੂਨ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਵੀਕਨੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸਨੈਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਬਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਐਕਯੂਐਸੀ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 99% ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਜਿਸ ਪਿਛਲੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਦਸਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਉਸ ਚੋਂ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਹਲੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਸੀਗੀ ਅਫਵਾਹ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਉਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਓਸਵਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਓਸਵਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੋਂ ਨੀਅਰੈਸਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਓਸਵਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲ ਰਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੀ ਸਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰ ਗੈਸਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁਇਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਸਪੁਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।